बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। बेहद के बेहद का परम प्रकाश महाशांति के संकल्पों में साथ में वो प्रकाश भी दादाजी के मस्तक से हमारी आत्मा स्वरूप में रह के जो प्रकाश आ रहा है, वो प्रकाश भी साथ में आ रहा है। ऐसा बुद्धि में सोचो और याद करो, दादाजी को याद करो, और जितना चाहे उतना प्रकाश, परम प्रकाश फैला सकते हो। परम शांति के वाइब्रेशन के साथ बेहद का परम प्रकाश वो भी फैल रहा है। ऐसे विश्व सेवाधारी बच्चे, विश्व कल्याणकारी, स्वपरिवर्तन से विश्व परिवर्तन करने वाले बेहद की आत्माओं को और दिल तख्त नशीन, जो बाप के दिल तख्त नशीन बच्चे, ऐसी आत्माओं को, बेहद की आत्माओं को बेहद की माँ का याद प्यार और नमस्ते। सबसे श्रेष्ठ सीट कौन सी है? सबसे श्रेष्ठ सीट जो बाप के दिल तख्त नशीन है, बाप के दिल पे बैठने वाले, वो सबसे श्रेष्ठ सीट है। इस सीट पर सदा रहते हो। दुनिया में देखो आजकल सीट के पीछे लोग दौड़ रहे हैं। पता है ना आपको कौन सी सीट चाहिए, किसको चाहिए? आपको कितनी बढ़िया सीट मिली है, जिस सीट से कोई उतार ही नहीं सकता, जिस सीट से आपको कोई नहीं उतार सकता। उनको कितना डर रहता है, आज सीट है कल नहीं है। समझ गए? आपको तो पता है ना सीट के पीछे कौन दौड़ रहा है। दुनिया वालों से तो हमें मतलब नहीं है, हमें तो अपने परिवार से मतलब है कि सीट के पीछे कौन दौड़ रहा है, आप जानते हो। तो उनको कितना डर रहता है, आज सीट है कल नहीं है। आपको अविनाशी है, आपको अविनाशी सीट मिली है। निर्भय होकर बैठ सकते हो। साक्षीपन की सीट पर सदा रहो। अपसेट वाला सेट नहीं हो, सदा इस सीट पर सेट रहो। यह ऐसी आराम की सीट है जिस पर बैठकर जो देखना चाहो वो अनुभव कर सकते हो। अपने कोई सृष्टि के अंदर कोटों में कोई और कोई में भी कोई ऐसी विशेष आत्मा समझते हो जो गायन है। कोटों में कोई बाप के बनते हैं, या बाप के कौन बनते हैं? करोड़ों में कोई, और उसमें भी कोई। यह खुशी सदा रहती है। विश्व की अनेक आत्माएं बाप को पाने का प्रयत्न कर रही है और हमने पा लिया। बाप का बनना अर्थात बाप को पाना। दुनिया ढूंढ रही है और हम उनके बन गए। भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग की प्राप्ति में बहुत अंतर है। ज्ञान में पढ़ाई है, भक्ति में पढ़ाई नहीं है। मैं थोड़े समय के लिए आध्यात्मिक मनोरंजन है, लेकिन सदा काल की प्राप्ति का साधन ज्ञान है। तो सदा इसी स्मृति में रह औरों को भी समर्थ बनाओ। जो ख्याल ख्वाब में भी ना था, ख्याल ख्वाब में भी नहीं था कि हमें ऊंचे से ऊंचे भगवान मिलेंगे और उनके हम बच्चे बनेंगे और वो हमें बाप के रूप में मिलेंगे। यह प्रैक्टिकल पा लिया। बाप ने हर कोने से बच्चों को निकाल अपना बना लिया। तो इसी खुशी में रहो। सभी अपने को एक ही बाप के एक ही मत पर चलने वाले, एक रस स्थिति में स्थित रहने वाले अनुभव करते हो। जब एक बाप है, दूसरा है ही नहीं कोई, तो सहज एक रस स्थिति हो जाती है। ऐसे अनुभव है ना। जब दूसरा कोई है ही नहीं तो बुद्धि कहाँ जा ही नहीं सकती, कहाँ जाने की मार्जिन ही नहीं है ही एक। जहाँ दो चार बातें होती हैं तो सोचने की मार्जिन होती है, लेकिन जब एक ही रास्ता है और एक ही बाप है तो यहाँ मार्ग बताने के लिए सहज विधि है। एक बाप, एक मत, एक रस, एक परिवार। तो एक ही बात याद रखो, 1 नंबर हो जाएंगे। एक का हिसाब जानना बस, और कुछ नहीं। तो लेकिन
बेहद के बाप को याद करना, सदा एक के साथ, दूर नहीं। जहाँ बाप का साथ है वहाँ माया का साथ हो नहीं सकता। बाप से किनारा करके फिर माया आ जाती है। अगर बाप से किनारा हो गया तो फिर माया आ जाती है। माया आ जाएगी अगर बाप से किनारा कर लिया तो, नहीं तो नहीं आ सकती। अगर बाप को साथी बनाया है, बाप का रूप धारण किया है, बापू जी को साथ में रखते हैं, तो माया कभी आपको छू भी नहीं सकती। परम शांति बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। बेहद परम महाशांति, బేహద్ మా పరం ప్రకాశంను వ్యాపింపచేయటం, పరం శాంతి వైబ్రేషన్స్తో పాటు పరం ప్రకాశం ఎలా పంపించే విధానమును మా ఈ యొక్క అవ్యక్త వాణిలో సందేశంలో, దివ్య సందేశంలో చెప్తూ ఉన్నారు. దీనికి సంబంధించిన హిందీ వీడియో ఇప్పటి వరకు మీరు విన్నారు. దీనికి తెలుగు అనువాదం. బేహద్ కే బేహద్ పరం 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 మహాశాంతి హై మహాశాంతి హై మహాశాంతి హై. బేహద్ కే బేహద్ పరం ప్రకాశము, పరం శాంతిని సంకల్పాలతో పాటు పూర్తిగా వ్యాపింపచేయుటకు దాదాజీ యొక్క మస్తకం నుండి పరం ప్రకాశమును మీ ఆత్మస్వరూపంలోకి తీసుకుంటూ ఉండాలి. నా యొక్క ఆత్మస్వరూపంలో పరం ప్రకాశం వస్తూ ఉంది, పరం ప్రకాశం వస్తూ ఉంది, పరం ప్రకాశం కూడా వెంటనే వస్తూ ఉంది. ఇలా బుద్ధితోటి ఆలోచించి స్మృతి చేయండి, దాదాజీని జ్ఞాపకం చేయండి. ఎంతగా పరం ప్రకాశము, పరం తేజస్సు వ్యాపింపచేస్తూ ఉంటారో అంతంతగా మరి వైబ్రేషన్స్తో పాటు బేహద్ పరం ప్రకాశం కూడా వస్తూ ఉంటుంది. విశ్వ సేవాదారి పిల్లలకి, విశ్వ కళ్యాణకారి స్వపరివర్తనతో విశ్వ పరివర్తన చేసే పిల్లలకి, బేహద్ ఆత్మలకి, ఉదాసీనం కాకుండా బాపు యొక్క హృదయ సింహాసనాధికారిగా అయ్యేటువంటి వారికి, ఇలాంటి ఆత్మలకి, బేహద్ ఆత్మలకి బేహద్ మా యొక్క ప్రియస్మృతులు మరియు నమస్తే. అన్నిటికంటే గొప్ప శ్రేష్టమైనటువంటి సీట్ ఏమిటి? బాపు యొక్క హృదయ సింహాసనము. బాపు యొక్క హృదయంలో కూర్చోవటం అంటే అన్నిటికంటే చాలా గొప్ప సీటు. ఈ సీట్ను సదా మీరు నిలుపుకుంటూ ఉండండి, ప్రపంచంలో చూస్తూ ఉండండి. మరి ఆ సీట్లు వెనకాల, మరి గద్దెల వెనకాల పరుగులు తీస్తూ ఉన్నారు రాజకీయ నాయకులు కానివ్వండి, ఆధ్యాత్మిక గురువులైనా సరే అండి. కానీ వాళ్ళకు తెలియటం లేదు ఈ యొక్క సీటు కంటే కూడా గొప్ప సీటు ఏంటో. ఎవరికి తెలుసు? మీరు చాలా గొప్ప సీటుని పొందాలి. ఏ సీటు అయితే మీరు దిగి ఎప్పటికీ కూడా రాలేరు, అలాంటి సీటులో మీరు చక్కగా ఉండండి. ఎంత గొప్పది అంటే అంత భయంగా ఉంటుంది బయట అయితే, అంటే లౌకికంలో గద్దెలో అయితే. ఇక్కడ భయం అనేది ఉండదు. ఆ సీటు ఈరోజు ఉంటుంది, రేపు పోతుంది, కానీ ఇది శాశ్వతమైనది. ఈ సీటు ఎవరు పరుగులు తీస్తూ ఉన్నారు దీనికోసం చూడండి. ప్రపంచంలో వాళ్లకు సంబంధించింది కాదు ఇది. ఇది బేహద్ పరివారానికి సంబంధించింది. బేహద్ బాపు హృదయ సింహాసనంలో ప్రశాంతంగా, టెన్షన్ లేకుండా, పోటీ లేకుండా, ఎంత విశాల హృదయమో అంతమంది కూడా దాంట్లో కూర్చోవచ్చు. ఇక ఇది పోతుంది అన్న భయమూ లేదు. అవినాశి సీటు కనుక మీరు నిర్భయంగా కూర్చోవచ్చు. సాక్షి స్థితిలో సదా ఉంటూ ఉంటే అప్సెట్ కాకుండా సెట్ అయిపోతూ ఉంటారు. సదా ఈ సీట్లో సెట్ కండి. ఇలాంటి ఉపరామ్ సీట్లో మీరు ఉండండి. దీనిపైన కూర్చొని చూస్తూ ఉండండి, అనుభవం పొందుతూ ఉండండి. మిమ్మల్ని మీరు ఈ యొక్క సృష్టి లోపల కోట్లల్లో కొద్దిమందిలో కూడా కొద్దిమంది విశేషమైన ఆత్మలుగా మీకు కీర్తన ఉన్నది.
కోట్లల్లో కొద్దిమందే బాపు పిల్లలుగా అవుతారు. బాపు పిల్లలుగా ఎవరవుతారు? కోట్లల్లో కొద్దిమందిలో కూడా కొద్దిమంది. మరి మీరు ఇప్పుడు బాపుని తెలుసుకున్నారు, బాపు పిల్లలు అయ్యారు. సదా ఈ ఖుషి మీకు ఉంటుందా? విశ్వంలో అనేక ఆత్మలకు బాపుని పొందేటువంటి ప్రయత్నం మీకు లభిస్తూ ఉంటుంది. మేము సదా పొందుతూ ఉన్నాం. బాప్ లాగా కావాలి అంటే బాప్ సమానంగా కావాలి. ప్రపంచం మొత్తం వెతుకుతూ ఉంది ఈ విధంగా కమ్మనమని. భక్తి మార్గంలో అయితే మరి ఈ ప్రాప్తి ఉంది. జ్ఞాన మార్గంలో ప్రాప్తి చాలా తేడా ఉంటుంది. జ్ఞానంలోని విద్య, భక్తిలో విద్య అనేది ఉండదు. కొద్ది సమయం కొరకే ఆధ్యాత్మిక మనోరంజనంగా భక్తి ఉంటూ ఉంటుంది. సదా మీరు ఈ యొక్క ప్రాప్తిని పొందటానికి సాధన, జ్ఞానము ముఖ్యమైనది. సదా ఈ స్మృతిలో ఉంచుకొని ఇతరులకు కూడా మీరు సమర్థంగా తయారు చేయండి. కాబట్టి మీరు ఏ ఆలోచన వచ్చినా కూడా పక్కకు తొలగించుకొని ఉన్నతోన్నతమైన భగవంతుడు లభించాడు, మాకు భగవంతుడి బిడ్డలంగా అయిపోయాము, బాపు రూపంలో మాకు తండ్రి లభించాడు అని ప్రాక్టికల్గా మీరు అర్థం చేసుకోండి. బాపు ప్రతి ఒక్క మూల నుండి మిమ్మల్ని మూలల నుండి ఏరుకున్నాడు, తన పిల్లలుగా తయారు చేసుకున్నాడు. ఈ ఖుషీలో ఉండండి. అందరూ కూడా తమ యొక్క తండ్రిని గుర్తించండి. ఒకే ఒక మతం పైన నడుస్తూ ఉండండి. ఏకీరస స్థితిలో ఉండండి, అనుభవం చేసుకోండి. ఎప్పటి వరకైతే ఏక్ బాప్ దూజా నా కోయి అనుకుంటూ ఉంటారో అప్పుడు సహజంగానే ఏకీరస స్థితి అనేది అనుభవం అవుతూ ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే బుద్ధి ద్వారా మరి అర్థం చేసుకుంటూ ఉంటారో ఆటోమేటిక్గా తొలగిపోతూ ఉంటుంది. కనుక మీరు మార్జిన్ అనేది పెట్టుకోండి. ఒకే ఒక బాపుని విశ్వసించండి. ఎక్కడైతే 2-4 మాటలు ఉంటూ ఉంటాయో ఆలోచించేటువంటి మార్జను ఉంటూ ఉంటుంది. కానీ ఏక్ బాప్ దూజా నా కోయి, ఒకటే మార్గము, ఒకటే అనుకున్నప్పుడు ఏది ఉండదు. ఇక్కడ మరి మార్గం తయారు చేసుకోవటానికి సహజమైనటువంటి విధి ఏమిటి అంటే ఏక్ బాప్ దూజా నా కోయి. ఏక్ బాప్, ఏక్ మతం, ఏక్ రసం, ఏక్ పరివారం, ఏకే విషయం. అంటే నెంబర్ 1గా కావచ్చు. ఒకే ఒకటి తోడుగా ఉండండి. బాపు కంటే బాపుని మించింది ఇంకొకటి లేదు. బేహద్దుకే బేహద్ బాపుని జ్ఞాపకం చేయండి. సదా ఒక్కరినే తోడుగా ఉంచుకోండి. ఆయనకి దూరం ఎప్పటికీ కావద్దు. ఎక్కడైతే బాపు తోడు ఉంటుందో అక్కడ మాయ మిమ్మల్ని ఏమీ చేయను లేదు. బాపుని వదిలేస్తే మాయ వచ్చేస్తూ ఉంటుంది. బాపుని వదిలారు అంటే మరి దూరం అయిపోతూ ఉంటారు, మాయకు దగ్గర ఉంటూ ఉంటారు. కాబట్టి బాపుని సాతీగా తయారు చేసుకోండి. బాపు రూపాన్ని ధారణ చేయండి. బాపుని సదా తోడు ఉంచుకోండి. అప్పుడు మాయ మిమ్మల్ని ఎప్పటికీ కూడా తాకలేదు. అచ్చా, పరం శాంతి. నమస్తే, ధన్యవాదాలు. బేహద్కే బేహద్, పరం పరం పరం. మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై. నమస్తే. బాపూజీ దశరథభాయ్ పటేల్ తెలుగు ఛానల్లో బాపూజీ అద్భుతమైనటువంటి జ్ఞానము సందేశాల రూపంలో మా ఇచ్చినవి వీడియోలు అప్లోడ్ చేస్తూ ఉంటారు. మీరు ఆధ్యాత్మిక మార్గంలో ముందుకు వెళ్ళాలి అంటే మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి గంట సింబల్ని ప్రెస్ చేయండి. నోటిఫికేషన్ రూపంలో మీరు మా వీడియోలను పొందవచ్చు. నమస్తే, ధన్యవాదాలు.